السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 سے لے کر 10 تک کو انشاءاللہ ہم کور کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رول نمبر 8 آپ سٹارٹ کریں آیت نمبر 6۔ جی بات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی رول نمبر 8 سسٹر فرزانہ۔ جی بات یہ آئی۔ چلیں ٹھیک ہے، جوائن کریں، سٹارٹ کریں انشاءاللہ۔ اس کو میں نے 2 پارٹس میں کیا ہے، اس لیے کیونکہ جب میں اگلا حصہ بھی اس کے ساتھ ایڈ کرتی تھی تو اسکرین پہ اتنی وہ جگہ نہیں تھی کہ میں دونوں چیزیں اکٹھی کروں، تو پھر میں نے یہ پہلے 3 کو ایک طرف کیا اور اگلا حصہ بعد میں، تاکہ وہ اگلا حصہ کیونکہ اس کا جوائن ہونا اکٹھا ضروری تھا بات سمجھ میں آنے کے لیے۔ تو آپ سٹارٹ کریں۔ جی بات خود سے مشبہ بالکل، الذین اسم موصولہ، ٹھیک، کفروا فعل ماضی، جمع مذکر کے بعد بیچ میں سے کٹ رہی ہے، تھوڑی کلیئر نہیں آتی، پھر کلیئر آتی ہے، پھر کلیئر نہیں آتی، مطلب اس طرح سے۔ روٹ لیٹرز کیا ہے اس کے؟ ہاں، کاف فا را۔ ٹھیک، کون سے باب سے ہے؟ نون سے ہے۔ ٹھیک، اور یہ اس کے اندر فاعل کیا ہوگا؟ ہم ہوگا نا فاعل اس کا۔ ہم فاعل۔ اب یہ پورا جملہ فعلیہ الذین کے لیے کیا بنے گا؟ الذین کے لیے انا کا اسم ہوگا، الذین کے لیے، اسم موصول کے لیے، اسم موصول کے لیے یہ جملہ اسمیہ بنے گا نا باجی؟ الذین دیکھیں اسم موصول ہے نا، تو اسم موصول کا آگے ایک صلہ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پورا یہ جو کفروا جملہ فعلیہ ہے، یعنی جو اس وقت فعل ہے، فعل ماضی پورا اپنے فاعل کے ساتھ، یہ پورا یہ صلہ بنے گا الذین اسم موصول کے لیے۔ اب الذین دیکھیں جمع کا صیغہ ہے، جمع کا ہے، آگے کفروا بھی دیکھیں جمع ہی کے لیے، یہ جو ہم ہے یہ الذین کی طرف لوٹ رہا ہے، ان کے اندر جنس اور عدد کے لحاظ سے مطابقت ہوتی ہے۔ اگر یہ واحد ہوتا تو آگے کفرا آتا، اگلا جو فعل کا صیغہ تھا وہ بھی واحد آتا۔ اگر یہ مؤنث ہوتا تو یہاں پہ بھی مؤنث کا صیغہ آتا، تو ان میں مطابقت چلتی ہے، ٹھیک ہے، عدد اور جنس کے لحاظ سے۔ اب اس موصول اپنے صلہ سے مل کر ان حرف مشبہ بالفعل کے لیے کیا بنے گا؟ اسم و انا بنے گا، بالکل ٹھیک۔ اور اسم و انا کی رابع حالت کیا ہوتی ہے؟ نصب میں ہوتی باجی۔ تو اس وقت یہ الذین کی رابع حالت کیا ہے؟ منصوب ہے، جی منصوب ہے نا؟ منصوب ہے، کیونکہ اسم انا منصوب ہوتا ہے، تو اس وجہ سے الذین اس وقت حالت نصب میں ہے۔ آپ اس کا ترجمہ کریں۔ بے شک وہ جو لوگ کفر کیے، ہاں، بے شک جنہوں نے کفر کیا یا انکار کیا، کس چیز کا انکار کیا وہ ہم اب آگے دیکھیں گے۔ تو یہ پوری جو لائن تھی اس کا اکٹھا ہونا ضروری تھا، تو اس کو جو ہے سواء کو میں بتاتی ہوں، کیونکہ اس لیے اس آیت کی ترکیب میں 2 رائے چل رہی ہیں، تو جو آسان مجھے لگی ہے وہ میں نے اس کو اس میں کیا ہے کہ یہ سواء کو ہم مبتدا ہی بناتے ہیں، اس لیے جو کچھ دوسری جو رائے ہے وہ اس کو خبر مقدم بنا رہے ہیں اس کے نکرہ ہونے کی وجہ سے، اور پھر مبتدا کو اگلے حصے کو مبتدا بنا رہے ہیں، حالانکہ وہ جملہ فعلیہ ہے تو اس کا وہ پھر وہ مصدر نکالتے ہیں۔ آپ کی آواز سے نا تھوڑی وہ ڈسٹورشن آ رہی ہے، آپ اس کو ذرا میوٹ کر دیں، میں تھوڑا ایکسپلین کر لوں۔ تو اس میں پھر کیا ہے کہ وہ اس مبتدا کو اسم میں کنورٹ کرتے ہیں، مرکب اضافی میں کنورٹ کرتے ہیں، اس کے مصدر کو لے کے جاتے ہیں اور پھر اس کو مبتدا بناتے ہیں، تو وہ ترکیب بالکل ٹھیک ہے لیکن بہت مشکل ہے، تو میری اس لیے میری کوشش ہے کہ میں آسان ترکیب کی طرف لے کے چلوں۔ تو یہاں پہ اس کو ہم نے مبتدا بنایا، اب صرف اس کے اندر یہ ایک مسئلہ ہے کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، نکرہ نہیں، لیکن یہ دیکھیں اس وقت رفع حالت میں ہے، جملے کی ابتدا ہو رہی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ یہ دیکھیں مرکب جاری نہیں ہے، مرکب جاری ایک ایسا ہوتا ہے جس کو ہم مبتدا نہیں بنا سکتے۔ اب یہ مرکب جاری تو نہیں ہے، اس پہ ایسی کوئی بھی پابندی نہیں ہے کہ یہ مرکب جاری ہے تو اب ہم اس کو مبتدا نہیں بنا سکتے، تو ایسی صورت میں دوسری
دوسرے کچھ ترکیب میں انہوں نے اس کو مبتدا بنایا ہوا ہے، تو پھر مجھے وہ ایزی لگا کہ مبتدا اس کو کہہ دیا جائے، تو صرف ایک نکرہ کی وجہ سے ہم اس کو مبتدا نہ کریں، اس کو مطلب ایک یہ وجہ رکھ کے اس کو مبتدا نہ کریں اور اپنی ترکیب کو مشکل نہ کریں، تو اس کو مبتدا کر لیا۔ اور آگے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ خبر جو ہے وہ جملہ فعلیہ آ سکتی ہے، ٹھیک ہے، خبر جو ہے وہ اسم کے طور پہ بھی آ سکتا ہے اور وہ کوئی جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، تو یہاں پہ جب جملہ فعلیہ آگے آپ دیکھیں گی تو وہ آرام سے ہم اس کو خبر بنا سکتے ہیں۔ اچھا، تو اب اس کو آپ بتائیں کہ یہ جو علیہم ہے اس کی طرف آ جائیں۔ علیہم جار مجرور ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، اب یہ جو علیہم ہے نا، یہ جار مجرور ہو کے یہ متعلق ہے سواء مبتدا کے لیے، ٹھیک ہے، یہاں پہ سواء کیونکہ یہ ایک مصدر ہے تو اس کے لیے یہ اس کے متعلق ہے۔ آگے جو حمزہ ہے نا، یہ حمزۃ اس کو تسویہ کہتے ہیں، یہ حمزۃ الاستفہام نہیں ہے، اس کو حمزۃ التسویہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ یہ جب بھی آپ کو سواء کا لفظ ملے اور اس کے بعد آپ کو حمزہ ملے تو وہ حمزہ حمزۃ الاستفہام نہیں ہوگا، حمزۃ التسویہ اسے کہا جائے گا، یعنی اب ہم اس کو کوشچن کے طور پر اس کا ٹرانسلیشن نہیں کریں گے، کیا کر کے ترجمہ نہیں کریں گے، اس کے اندر کوئی کوشچن نہیں کھڑا ہو رہا، ٹھیک ہے، کیوں نہیں ہو رہا؟ سواء کی وجہ سے، تو اس وجہ سے اس حمزہ کو جو ہے نا وہ جس ہم کہتے ہیں نا انگلش میں بھی کہ ایدر دس ون اور دیٹ ون، کہ یا تو یہ یا تو وہ، اس طرح سے کر کے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں یہ آ جاتا ہے، تو برابری کے سینس میں آتا ہے، تو یہ اسی سواء ہی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک۔ تو آگے اب آ جائیں انذرتہم، اس کے اوپر آ جائیں۔ انذرتہم یہ فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، پھر اور حاضر کا صیغہ ہے نا، فعل ماضی حاضر ہے، اور اس کا حاضر کا کیا مطلب؟ ہاں اچھا اس لحاظ سے آپ کہہ رہی ہیں یہ مطلب انتا کے نا، انتا اس کا فاعل ہے، جی انتا اس کا فاعل ہے، اور اس کا روٹ ورڈ نہیں معلوم پڑا مجھے، نون زال را، نون زار را، اور باب یہ افعال سے ہے نا باجی؟ باب افعال سے ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ آگے اس کے اندر فاعل آپ نے انتا ہو گیا، اس کے اندر یہ جو ساتھ میں ہم اٹیچ ہے یہ کس لیے ہے؟ یہ مبتدا مؤخر کی وجہ سے ہے کیا باجی؟ ہم جو ہے نا دیکھیں فعل کے ساتھ جڑ کر آئی ہے، انذرتا ایک فعل ماضی ہے، نون زال را اس کے روٹ لیٹرز ہیں، باب افعال سے ہے، انتا اس میں فاعل، یہ ساری آپ نے فعل کی ساری آپ نے بتا دی ہے بات۔ اب جب ضمیر متصل فعل کے ساتھ جڑ کر آئے گی تو وہ کیا بنے گی؟ اس کے ساتھ میں جڑ کر آئیں گے تو ہم مفعول کے طور پر آئے گی نا؟ کیونکہ اس کے اوپر یہ نہیں دکھ رہا نا باجی، اس پر نصب نہیں دکھ رہا نا، اس لیے میں مفعول نہیں بولی۔ ہم دیکھیں اس پہ کیسے نصب نظر آ سکتا ہے، کیونکہ یہ ضمائر تو ایسے ہی رہتے ہیں نا، ہم ضمیر جو ہے یہ ضمائر تو ایسے ہی رہیں گے، یہ تو نہیں چینج ہوں گے، تو یہ تھوڑا مبنی سا ہوتے ہیں، یہ ہم تو نہیں بنے گا، ہم ہی رہے گا، تو یہ جو میرا ہوتے ہیں یہ مبنی ہوتے ہیں، اس کو ہم ان کو یہ جب بھی فعل کے ساتھ جڑ کر آئیں گے تو ان کو مفعول کنسیڈر کیا جائے گا، یہ مفعول ہوتے ہیں، کنسیڈر نہیں کیا جائے، یہ ہوتے ہی مفعول ہے، ٹھیک ہے، یہ حالت نصب میں ہے، اس وقت یہ جو ضمیر ہے اٹیچ ضمیر یہ حالت نصب میں ہے۔ اچھا یہاں پہ یہ جو پیچھے علیہم میں جو ہم ضمیر ہے یہ ہم تھا، یہ پیچھے یعنی کی وجہ سے ہم بنا، ٹھیک، تو یہ جو ہم کی ضمیر یہاں پر ہے یہ اس وقت حالت جر میں ہے کیونکہ پیچھے حرف جر جڑا ہوا ہے، اور یہاں پہ جو ہم کی ضمیر ہے یہ اس وقت حالت نصب میں ہے کیونکہ یہ مفعول ہے، یہ فعل کے ساتھ جڑ کر آیا ہے، تو یہ چیز آپ نے ضرور ذہن میں رکھنی ہے کہ جب بھی کوئی ضمیر فعل کے ساتھ جڑ کر آئے گی تو وہ ہمیشہ ہمیشہ مفعول ہوگی، ٹھیک ہو گیا۔ انشاءاللہ اچھا اب آگے جو ہے یہ کیا ہے؟ حرف ہے نا باجی؟ ہاں حرف کون سا حرف ہے؟ حرف بہت سے حرف ہوتے ہیں، اس حرف کو کیا خاص کہیں گے؟ حرف عطف۔ اچھا آگے لم کون سا حرف ہے؟ لم یہ لم یہ جو مجزوم ہے نا باجی، لم حرف یہ دو جازم، جازم حرف جازم، کیوں اسے حرف جازم کیوں کہتے ہیں؟
یہ فعل کے ساتھ میں جڑ کر آیا نا، فعل مضارع جو ہے نا تنذرہم، تو یہ آنے والے کو جزم دیتا ہے. ہاں یہ وجہ ہے کہ حرف جازم اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ اپنے بعد میں آنے والے فعل مضارع کو حالت جزم میں لے جاتا ہے، اس کو مجزوم کر دیتا ہے. تو یہ جو را کے اوپر آپ کو جزم نظر آ رہی ہے، یہ جو را کے اوپر جزم نظر آ رہی ہے، یہ لم کی وجہ سے ہے، ورنہ یہ تنذرو تھا، تنذرو. ٹھیک ہے، پہلا سیغہ جو بنتا ہے، تو سوری پہلا سیغہ نہیں، مذکر. انتر کا جو سیغہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ینذرو پہلا سیغہ ہوتا ہے نا، یہ تنذرو ہے. تو یہ را کی جو پیش تھی وہ جزم میں کیوں تبدیل ہوئی؟ لام کی وجہ سے. تو یہ فعل مضارع مجزوم ہو گیا. اب اس کے روٹ لیٹرز کیا ہوں گے؟ نون زا را. ہاں اس کے روٹ لیٹرز بھی بالکل وہی ہیں جو کہ انذرتا میں تھا. ٹھیک ہے، اچھا، اور یہ کون سے باب سے ہے؟ تنذر. تنذر باب ضربہ سے ہے. نہیں، باب ضربہ جو ہوتا ہے یہ پیش سے شروع نہیں ہوتا، زبر سے شروع ہوتا. ضربہ یضرب، تو یہ باب افعال سے ہے. ٹھیک ہے، یہ باب افعال سے ہی آپ کو دونوں فعل مل گئے ہیں انتا کے صیغے سے، یعنی کہ فعل ماضی بھی آپ کو ملا نون زال را باب افعال، اور فعل مضارع بھی نون زال را سے ملا باب افعال سے. اس کے اندر بھی انتا فاعل ہے. یہ جو شروع میں تا مل رہی ہے، اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اس میں انتا فاعل ہے، اور یہاں پہ یہ جو آخر میں تا ہے زبر کے ساتھ، اس سے پتہ چلا تھا کہ یہاں پہ انتا فاعل ہے. ٹھیک ہے، فعل ماضی میں جو فاعل کی پہچان ہوتی ہے وہ آخر میں جو تا، تو، تی، اس طرح سے تما، تم، وہ ساتھ لگے ہوتے ہیں، جس سے ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ فاعل کیا ہوگا. فاعل اس کا آخر میں ہمیں پتہ چلتا ہے فعل ماضی میں. فعل مضارع میں شروع میں علامت مضارع سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر فاعل جو ہے وہ ہوا ہے یا انتا ہے یا انتی ہے، یا اس لحاظ سے اگر یہاں پہ ینذر ہوتا تو ہم ہوا فاعل کہتے، تنذر ہے تو انتا فاعل ہوا. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب اس کے ساتھ بھی وہی بات ہے کہ اب ہم اٹیچ ضمیر آ رہی ہے. اب اس ہم کو کیا بنائیں گے؟ آپ مفعول بنائیں گے. مفعول بنائیں گے. ٹھیک ہے، اب یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، چاہے فعل ماضی کے ساتھ ضمیر جڑ کر آئے، چاہے فعل مضارع کے ساتھ، چاہے فعل امر کے ساتھ، تو وہ کیا ہوگا کہ وہ اس کا مفعول بنے گا. آگے اب بیچ میں حرف عطف ہے. یہ پہلے والا جو فعل ماضی ہے انذرتہم، یہ کیا بنے گا حرف عطف کے لیے؟ صلہ بنے گا. یہاں پہ اس سے موصول کہاں ہے؟ اس سے موصول کدھر ہے؟ یہاں پہ حرف عطف بول رہی ہوں نا. حرف عطف سے پہلے والا حصے جو اس کو کیا بناتے ہوتے ہیں؟ حرف عطف جو ہوتا ہے وہ دو چیزوں کو جوڑتا ہے. تو جو پہلا والا جز ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ معطوف علیہ. اور جو دوسرا والا جز ہوتا ہے اس کو معطوف بولتے ہیں. سسٹر فرزانہ، ابھی آپ کا جملہ اتنا پکا نہیں ہے، مجھے لگتا ہے ابھی آپ ترکیب والی کلاس میں ٹھیک ابھی صحیح فٹ نہیں بیٹھ رہی ہیں. ٹھیک ہے، تھوڑا سی آپ کو ابھی پریکٹس کی ضرورت ہے. ابھی آپ کو اپنے لیسنز جو کورس چل رہا ہے نا، ابھی آپ نے اس کلاس میں رہنا ہے. ترکیب والی کلاس میں وہ ہیں جو اپنا کورس جو ہے نا ماشاءاللہ ان کا کمپلیٹ ہوا ہوا ہے. اچھا چلے کوئی نہیں، ابھی آپ سٹارٹ کریں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اب یہ جو اتنا حصہ ہے نا حرف عطف اپنے معطوف علیہ اور معطوف سے مل کر جو اتنا حصہ ہے، یہ پورا کا پورا اس مبتدا کے لیے کیا بنے گا؟ مبتدا ہے تو آگے کیا آنا چاہیے؟ خبر بنے گی. خبر بن جائے گی. تو یہاں پہ میں نے خبر 1 اس لیے لکھا کہ اس کا مطلب ہے کہ ایک خبر کوئی اور بھی آئے گی. ٹھیک ہے، مبتدا کی آگے سے 2 خبریں آ رہی ہیں، تو ایک خبر ابھی اور بھی آئے گی. تو اب آپ کو پتا ہے کہ جو خبر ہے وہ فعل بھی آ سکتی ہے. تو یہاں پہ دیکھیں 2 جو فعل آئے ہیں یہ خبریں بن کر آ رہی ہیں. اچھا، آگے لا پہ آ جائے، لا یؤمنون، اس پہ آ جائے. لا حرف عطف ہے. لا حرف عطف ہے واقعی میں؟ ذرا سوچ کے بتائیں لا کیا ہوتا ہے؟ لا کا معنی نہیں میں ہوتا ہے نا جی؟ لا حرف نفی ہے. ٹھیک ہے، حرف نفی ہے. یہ نہ کے معنی دیتا ہے، نہیں کے معنی دیتا ہے. آگے یؤمنون پہ آ جائے، یہ کیا ہے؟ یؤمنون، یہ یؤمنون جمع مذکر. پہلے بتائیں کون سا فعل ہے؟ ماضی، مضارع، امر؟ مضارع ہے، فعل مضارع ہے. یہ فعل مضارع. اب اس کے روٹ لیٹرز بتائیں. واو، میم، نون. اچھا، جب واو کے اوپر چھوٹی سی یہ جو حمزہ ہوتی ہے نا تو پھر وہ واو نہیں رہتا. یہ واو صرف اس کی کرسی کے طور پر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ حمزہ ہے بیسیکلی. حمزہ میم نون، یہ روٹ لیٹرز ہیں. اور یہ کون سے باب سے ہوگا؟
ये भी बाब इफ़ाल से है बाब और इफ़ाल इसके से। अंदर हुम फ़ाइल है। अच्छा, जब आपको फ़ेल मुदारे में शुरू में पेश नज़र आए, तो आपके ज़हन में 4 चीज़ें आनी चाहिए। वो 4 चीज़ें क्या होंगी कि या तो वो बाब इफ़ाल होगा या बाब तफ़ईल होगा। अगर बाब तफ़ईल होता तो यहाँ पे आपको शद्दा नज़र आती, तशदीद। तशदीद नहीं है, शद्दा नहीं है, तो इसका मतलब बाब तफ़ईल नहीं है ये। या फिर आपको आइन फ़ा कलिमा के बाद अलिफ़ नज़र आता। तो यहाँ पे कोई अलिफ़ भी नहीं है, जिससे ये बाब मुफ़ाअला भी नहीं है। ठीक है? तो ये बाब मुफ़ाला भी नहीं है और अगर यहाँ पे सेकंड रूट लेटर जो मिडल रूट लेटर आइन कलिमा होता है उसके ऊपर ज़बर होती तो ये मजहूल बनता, मुदारे मजहूल। तो यहाँ पे ज़बर भी नहीं है तो ये मजहूल का सीगा भी नहीं है। तो जब ये मजहूल भी नहीं है, बाब तफ़ईल भी नहीं है, बाब मुफ़ाला भी नहीं है, यानी हमें उसकी कोई निशानी नहीं मिल रही, ना शद्दा, ना अलिफ और ना ज़बर। तो ये तीनों चीज़ें नहीं है तो इसका मतलब है कि ये बाब इफ़ाल है फिर। ठीक हो गया। अब ये वाला जो हिस्सा है पूरा ये वाला ये जो अब ये जो ला युमिनूना जो फ़ेल है, ये मुब्तदा के लिए दूसरी खबर बन गई। तो महल्लन मरफ़ू मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये खबर मरफ़ू होती है तो ये पूरा हिस्सा इस वक़्त हालत रफ़ा में है और ये पूरा जुमला फ़ेल लिया युमिनूना भी इस वक़्त हालत रफ़ा में है। और मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर ये पूरा जुमला जो है ना अभी क्योंकि ये अभी चलेगा ये पूरा अभी फ़िलहाल यहाँ पर ये जुमला इस्मिया बना। तो इसका ज़रा तर्जुमा करें। सवाउन से तर्जुमा स्टार्ट करें। सवाउन यानी बराबर है ना, सवाउन बराबर, अलैहिम हुँ, उन पर, हुँ। उन पर, अंज़रतुहुम डराए, और कि कौन पहले फ़ाइल को मेंशन करें, इसमें फ़ाइल क्या है? अंता फ़ाइल है, कौन डराए और किसको डराए? आप आप उन्हें डराएं। हाँ, बराबर है उन पर कि आप उन्हें डराएँ। अब आगे आम का तर्जुमा करें। अम या या लम तो नहीं डराएं, या आप उन्हें ना डराएँ, ठीक है। ला ला युमिनून ला नहीं वो ईमान लाएंगे। हाँ, वो ईमान नहीं लाएँगे। बराबर है उन पर, ठीक है, ये मुब्तदा क्योंकि ये जो अलैहिम ये मैं इसके साथ यहाँ पे आ गई, ये मुतालिक सवाउन है। यानी कि ये मुतालिक सवाउन मिल के ये पूरा मुब्तदा बना, ठीक है? तो बराबर है उन पर, आगे इसकी खबर आ रही है, क्या बराबर है? बराबर है कि आप उन्हें डराएँ या आप उन्हें ना डराएँ। एक खबर ये, दूसरी खबर कि वो ईमान नहीं लाएँगे। ठीक है? वो ईमान नहीं लाएँगे, बराबर है, आप चाहे तो उन्हें डराएँ, चाहे तो ना डराएँ, वो ईमान नहीं लाएँगे। तो ये यहाँ पर जो है ना, ये पूरा जुमला इसमें यहाँ पे क्योंकि इतनी गुंजाइश नहीं थी, मैं आपको वर्बली बता देती हूँ कि मुब्तदा अपनी दोनों खबरों से मिलके जुमला इस्मिया होकर खबर इन्ना बना, जो पीछे इन्नल्लज़ीना आमनू था, उसका इस्म इन्ना मौजूद था, खबर इन्ना जो है ना, ये पूरा हिस्सा जो है ना, इस स्लाइड का, ये पूरा हिस्सा खबर इन्ना बन रहा है। और फिर इस्म इन्ना अपनी खबर इन्ना से मिलके एक और जुमला इसमें पूरा बनेगा। ठीक? ये यहाँ पे वैसे इस मुझे जी, मैंने एक पूरी पूछा जो मैं था। एक तरकीब करती होती हूँ, जो एक मेरा स्टाइल है, मुझे वो मेरे बिल्कुल ज़हन से निकल गया, मैंने करना था और वो अभी मुझे ज़हन में आ रहा है कि वो मेरा एक रह गया था, जो अब मेरे ज़हन में आ रहा है कि मुझे ये एक चीज़ एक रहती थी जो मैंने करनी थी। बहरहाल वो मैंने आपको वर्बली एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है? कि किस तरीके से ये आप हुआ। जी, कौन-सी सिस्टर बीच में बात कर रही थी? जी, मैं पूछ रही थी वो उसमें लम में हमने ताकीद तो पैदा की नहीं, हरगिज़ भी तो लगाना चाहिए था ना? हरगिज़ ईमान नहीं लाएँगे, वो जो पिछली आयत है। वो नहीं, हर सकीला तो लम का ताल्लुक ईमान से नहीं है, लम का ताल्लुक तुनज़िर से है। चाहे आप उन्हें डराएँ या चाहे आप उन्हें ना डराएँ। तो ये मेन ये है कि ये जो लम है माज़ी में नफ़ी ले जाती है। किसी जगह पे ये होता है कि लफ्ज़न आप उसको कह के कहते हैं कि ताकीद और कभी सिर्फ़ एक लहज़े से बताया जाता है कि इसके अंदर ताकीद है। अब एक लहज़े ये में भी होगा ना कह आप सकते चाहे हैं, डराएँ, चाहे बिल्कुल ना डराएँ या हाँ, ये कह ये लें भी कह सकते हैं एक लहज़े के कि अंदर। उन्हें डराएँ या ना ही डराएँ, वो ईमान हाँ, नहीं लाएँगे। कुछ इस कुछ तरह से ताकीद करके तो अपने लहज़े के अंदर डाल के आप ला सकती हैं। ओके, जज़ाकल्लाह खैर जी। तो आप इसकी तरकीब समझ गई हैं ना कि यहाँ पे मुब्तदा अपनी दोनों खबरों से मिलके जुमला इस्मिया होकर ये खबर इन्ना बन रहा है, ठीक है? जो पिछली स्लाइड में इन्नल्लज़ीना आमनू था। तो फिर वो इस्म इन्ना अल्लज़ीना आमनू इस्म इन्ना था और आगे ये पूरी खबर इन्ना बन के एक और जुमला इस्मिया। चलें अब आगे आ जाएँ रोल नंबर 9 आप स्टार्ट करें। जी, रोल नंबर 9 मैम मैं कर लूँ?
نہیں میں والی بات نہیں ہوگی, اگر وہ نہیں ہے تو رول نمبر 10 ہوگی پھر. وہ تھی تو تھی, کیا ہوا کیا نہیں پتا. نہیں میری آواز بند ہو گئی تھی تو وہ کھل نہیں رہی تھی. جی السلام اچھا علیکم. اچھا, وعلیکم السلام. جی میں یہ سوچی تھی آپ نے جوائن تو کیا تھا, چلیں وہ اور آواز جلدی بند ہوگی جوائن نا کیا وہ تھا. بات. بالکل. جی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. ختمہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے, اور خا تا میم اس کا مادہ ہے باب داد سے, اور اللہ اس میں جلالہ جو ہے یہ مرفوع نظر آ رہا ہے میں نے ہمیں, یہاں پہ تو اس کے لہٰذا روٹ لیٹرز اس لیے نہیں لکھے کیونکہ آلریڈی یہ 3 حرف ہیں اس کے اندر, مطلب مجھے ادھر دوبارہ سے مینشن کرنے کی ضرورت نہیں تھی, تو ٹھیک اس ہے لیے ٹھیک بات ہے بات ٹھیک سے ہو گیا. ہے ٹھیک ہے صحیح ہے. اللہ جو اس میں جلالہ فائل ہے اس کا, تو باہر آ گیا پہلا صیغہ نا. ہوں اللہ حرف جر ہے, اور ٹھیک. قلوبہم قلوب جو ہے یہ اسم ہے اور مضاف بن رہا ہے, اور ہم ضمیر اسم ضمیر جمع مذکر غائب کی مجرور متصل ہے, اور مضاف الیہ مضاف الیہ مل کے اللہ حرف جر کے لیے مجرور ہو گیا, اور جار مجرور مل کر یہ ہو جائے گا اللہ ختمہ فعل کے متعلق. ٹھیک ہے, ایک اور منٹ ایک یہ منٹ, ہم ابھی ہم اس کو اللہ متعلق نہیں بنائیں قلوبہم. گے ابھی. ہاں چلیے ابھی ٹھیک ہے, وہاں اس کو پہ معطوف چلتے ہیں. علیہ بنا دیتے ہیں, ہاں معطوف علیہ بالکل بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو معطوف گیا. علیہ بنا دیتے ہیں, اس کو ٹھیک معطوف ہے آگے. علیہ بنائیے. وعلی ٹھیک. سمعہم, واو آگے. حرف عطف ہے, اور ہوں علی جو ہے یہ بھی حرف ہے اور حرف جار ہے. سمعہم سمعی جو ہے یہ مجرور ہے, اسم ہے مضاف بن رہا ہے, اور ہم وہی اس میں ضمیر جمع مذکر غائب مجرور متصل مضاف الیہ, وہی آگے کنسٹرکشن مضاف الیہ مل کے مجرور ہو گیا اللہ حرف مجبور. جر کے لیے, اور اللہ حرف جر اپنے مجرور سے مل کر یہ معطوف بن گیا. پہلے والے سے تو کو ہم اب معطوف معطوف, علیہ اور یہ جی معطوف. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ متعلق ہو جائے گا ختمہ فعل کے, اور پھر بالکل ختمہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ جملہ فعلیہ. پرفیکٹ. اب یہ پورا, اب اس کا پہلے ہاں اس کا ترجمہ کریں پھر میں ایک چیز بتاؤں گی. جی جی ترجمہ کریں. ختم اللہ نے مہر لگا دی علی پر قلوبہم ان کے دلوں پر, وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر یا ان کی سماعت پر. ان کی سماعت پر. اب یہ یہاں پر آپ نے ماشاء ترجمہ بالکل ٹھیک کیا. یہ جو پورا جملہ فعلیہ تھا نا, یہ والا پورا, یہ پوری لائن جملہ فعلیہ, یہ معطوف علیہ بن رہی ہے. اس کا مطلب ہے اس کے آگے معطوف آئیں گے پھر, تو جی اگلے جی تو اب وعلی سمعہم. وہ اب اس کو اگلے حصے کو بھی کور کر دیں. بس وہ یہی بات ہو رہی ہے نا کہ وہ سلائیڈز چھوٹی چھوٹی ہیں تو وہ پھر ہمیں آگے جانا پڑ رہا ہے. واو حرف عطف ہے, علی حرف ہے اور جارہ ہے, سمع جو ہے یہ اسم ہے. جی تو ہم نے کر ابصار. نہیں لیا ابھی. ابصار, ہاں والا ابصار. ابصارہم. اچھا یہ جو ہے نا اچھا یہ جو میں نے یہاں پہ اس میں آپ کو بتاتے چلوں, جملہ استنافیہ بنایا, میں نے اس کو حرف یہ استنافیہ ان بنایا پہ اس کو. جملہ استنافیہ, پہلے یہ معطوف علیہ بھی بنے گا نا, پھر آخر میں معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر, 2 معطوف آئیں گے اس ٹھیک کے ہے, سے جی مل جی کر یہ جی جی پورا جملہ یہ استنافیہ ہو جائے گا. یہ جو اعلیٰ سمعہم ہے نا, اس کا عطف ہو رہا ہے صرف قلوبہم کے اوپر. اعلیٰ جی جی قلوبہم یہ بالکل. معطوف علیہ, اور اعلیٰ سمعہم یہ معطوف. یہ جو اگلا حصہ ہے نا اعلیٰ ابصارہم, یہ ایک الگ چیز ہے. اس کا ان پہ کوئی جی عطف جی نہیں ہے, ان پہ, ان 2 پہ, ان کا عطف نہیں. ان جی پہ نہیں یہی ہے. تو میں کہہ رہی ہوں, کیونکہ اس میں جو عرف مہر آ لگی جائے ہے گا. نا, جی جو اللہ نے مہر لگائی ہے وہ صرف دلوں پر اور ان کی سماعت پہ لگائی ہے. جو آگے ابصار جی کا بالکل. ذکر ہو رہا ہے ان پہ مہر نہیں لگی, ان پہ کچھ ہو رہا ہے, ان پر کچھ جی ہو رہا ان پہ غشاوتن ہے. جو ہے ان پہ پردہ آ گیا, اس میں ذات ہاں آ گئی. تو اس واو لیے حرف آ گیا. جی یہ ایک میں اس کو ایکسپلین کر دوں کہ اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کی سماعت پر, تو اتنا حصہ ایک پورا ایک الگ ہوا, اور آگے جو بات آ رہی ہے وہ اس کے اس پورے جملے کے اوپر عطف ہوگا کہ اس مہر لگانے کے علاوہ اللہ نے اور کیا کیا اور کس چیز کے اوپر کیا, تو اس لیے وہ عطف ہو جی جائے گا. جی بالکل. جی آپ بتائیں. علی حرف جارہ ہے, ابصار جو ہے ابصاری اسم ہے, اور اس پہ جو را پہ مجرور ہو رہا ہے یہ علی حرف جر کی وجہ سے ہو رہا ہے, اور ہم پھر وہی جمع مذکر غائب اور اس میں ضمیر ہے یہ, اور اور ابصار جو ہے یہ کیا ہے, یہ مفرد ہے, مثنیٰ ہے, جمع جمع ہے, مکسر جمع. مکسر ہے نا. ویری گڈ, بسر جی کی ہوگی جمع, اور یہ جی بن گیا مضاف. مکسر ہو گیا. جو مضاف ہو گیا, مضاف الیہ مل کے مجرور, اور جار مجرور جو ہے قائم مقام خبر مقدم, کیونکہ غشاوتن آگے ہمیں اس میں ذات مبتدا مؤخر نظر آ رہا ہے.
بالکل اور ٹھیک جب ہو گیا. مبتدا کو پوائنٹ یہ ہے کہ مبتدا کو جب نکرہ لانا ہو تو اس کو مؤخر کر دیا جاتا ہے اور خبر کو مقدم، اور اس میں ایک ایمفیسس اور حصر کا معنی پیدا ہو جاتا ہے. تاکید آ جاتی ہے. پھر بالکل جی بالکل. اور مبتدا قائم مؤخر اپنی قائم مقام خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ پھر معطوف ہو جائے گا پیچھے جو آپ نے. پچھلے پورے والے پہ. ٹھیک ہو گیا. جی جی تو یہ پورا جو ہے ٹھیک ہے. معطوف ون، یہاں پہ معطوف ون بھی تھا. بہرحال یہ معطوف ون میں نے لکھا ہوا تھا پر اس میں ابھی بہرحال نظر نہیں آ رہا. تو یہ پہلا میرا بھی ادھر معطوف ادھر ہو گیا میرا بھی معطوف ادھر ادھر ہو گیا ابھی میں نے حالانکہ. ٹھیک. اچھا جی، اس کا ترجمہ ہو جائے گا پیچھے سے اگلا وہ ہو گیا نا، ہم نے یہاں سے کرنا وہ علی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر غشاوتن ایک پردہ ہے، یعنی یہ معمولی پردہ نہیں ہے، ان کی آنکھوں پر ایک ٹھیک ٹھاک قسم کا پردہ لگا ہوا ہے، ایک پردہ ہے. بالکل، جس میں سے وہ وَلَهُمْ دیکھتے دیکھتے کہ ان کی ختم ہو چکی ہے. آپ جی اگر اس کی تھوڑی ولا تفصیل کر دیں تو زیادہ اچھی بات سمجھ آ جائے گی. کیا چیز؟ جی اس کی تھوڑی تفسیر بھی بتا دیں تو پھر زیادہ اچھی بات سمجھ آ جائے گی. ہم کہتے ہیں نا کہ عموماً کہتے ہیں نا کہ ان کے کانوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے. عموماً ہم اپنی اردو زبان میں کانوں کے لیے یوز کرتے ہیں. کانوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے مطلب انہیں کوئی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی. ان کی عقل پہ، ہم یہ بھی کہتے ہیں عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے. یہ ایک محاورتاً ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے. پردہ پڑا ہوا ہے یعنی جس چیز سے ان کو وہ نہ تو ان کی، اگر ہم کہتے ہیں عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے تو اٹ مینس کہ وہ کچھ سوچ سمجھ نہیں رہے. ہم کہتے ہیں کانوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے تو اس کا مطلب انہیں کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا. ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے مطلب وہ کچھ دیکھ کے بھی کچھ نہیں دیکھ رہے. پوری دنیا جیسے کائنات میم اللہ کا ایک جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو ظاہر کر رہا ہے، لیکن جس نے نہیں دیکھنا اس نے نہیں دیکھنا. ٹھیک. جس تو طرح کہتے ہیں میم غفلت کا پردہ. غفلت کا پردہ، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. حالانکہ دیکھیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نابینا لوگ ہیں، نابینا نہیں ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ دیکھنا نہیں چاہتے. ان پہ ایسا ایک ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑ چکا ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کو دیکھ ہی نہیں سکتے، اللہ کی قدرت کو نہیں دیکھ پا رہے وہ لوگ. جی ٹھیک ہے. اسی کے سلسلے میں ان کا عذاب بھی آیا نا قرآن کے اندر ہی آیت ایک آئی کہ جو لوگ اس دنیا میں قرآن کو بلا دیں گے، نہیں پڑھیں گے، نہیں سمجھیں گے، روز قیامت ان کو اندھا اٹھایا جائے گا. اسی لیے دوبارہ اللہ تعالیٰ نے عذاب بھی اسی سلسلے میں دیا ہے کہ روز قیامت ان کو استغفر اندھا اللہ اٹھایا تعالی، جائے گا. تو بس استغفر اللہ تعالی رب یہ من جو ذلک آیات ہے نا یہ منافقین کے متعلق ہیں. پہلی 5 بالکل. متقین کے متعلق بیان ہوئی تو یہ آگے کفار کے متعلق آ رہی ہے. یہ جو یہ آیت نمبر 6 اور منافقین آیت کے نمبر 7 کفار کے متعلق ہیں. کفار کے متعلق، آگے جو ہے نا وہ منافقین کے متعلق ہوں گی. تو یہ منافقین ڈفرینٹ کی ایک کنٹینیوٹی چل رہی ہے. منافقین کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو پکے منافق تھے وہ تو اسی زمانے میں ختم ہو گئے، پھر آگے ان کی صفات بتائی گئی ہیں اور وہ حدیث مبارکہ میں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں بعمل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. جی آگے چلتے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، واو حرف عطف ہے اور لام حرف جار ہے. ہم وہی اس میں ضمیر جمع مذکر غائب مجرور متصل قائم مقام خبر مقدم. اور عذاب عظیم، عذاب بھی اسم ہے، نکر ہے، موصوف ہے. عظیم بھی اسم ہے اور اس کی صفت آ رہی ہے عذاب کی، اور موصوف صفت مل کے مبتدا مؤخر بن رہے ہیں کیونکہ مرکب توصیفی جو ہے نا مبتدا مؤخر بن رہا ہے اور اس کی خبر جو ہے معذوف ہے. اور مبتدا مؤخر اپنی قائم مقام خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، اور آپ اس کو معطوف کر لیجئے. اور معطوف نمبر 2. ولا اچھا یہ نمبر 2 2 ہو اسی گیا. لیے جی یہ 2 جس طرح آگے چلا گیا، میرا 1 بھی پورا آگے چلا گیا تھا تو وہ پہلا معطوف تھا، یہ دوسرا معطوف ہو گیا. ٹھیک ہے. جی میرا تو اپنا ادھر ادھر ہو گیا، میں نے لکھا تھا پتہ نہیں کدھر چلا گیا. صحیح اچھا جی. ترجمہ کریں. وَلَهُمْ اور ان کے لیے، جی وَلَهُمْ اور انہی کے لیے عذاب عظیم، ایک عظیم عذاب ہے، ایک بڑا عذاب ہے. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب. بالکل صحیح. اور انہی کے لیے بہت بڑا میں نے جی اس لیے ڈالا کیونکہ یہ جو فاعل کے وزن پہ ہے نا تو صرف بڑا نہیں، جی جی بہت بڑا، بہت بڑا. بھی ایک مبالغہ پایا جائے گا. تو انہی جی کے جی لیے ایک بہت بڑا عذاب ہے. تو یہاں پر یہ جو آیت نمبر 6 اور 7 تھی یہ کفار کے متعلق تھی، جو منکرین تھے، جو انکار کرتے تھے، حق کا انکار کرنا اور اللہ اور اللہ کے رسول کا انکار کرنا. تو جو کفار تھے جو کلیئر انکار کرتے تھے. تو یہاں تک جو ہے ایک رکوع بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے. آیت نمبر جو 8 ہے یہاں سے منافقین کا ذکر شروع ہوگا. تو آیت نمبر 10 جو ہے سوری آیت رول نمبر 10 آپ آ جائیں. میں کہہ رہی ہوں آیت نمبر 10 آ جائیں. کوئی حال نہیں میرا. رول نمبر 10 آپ آ جائیں پلیز. رول نمبر 11. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रोल नंबर 10 है आपका का 11? 11। सिस्टर राहिला, ओके ठीक है जी, स्टार्ट करें। सिस्टर राहिला, इसके भी मैं 2 हिस्से करती हूँ इंशाल्लाह। चलें, इतने हिस्से को आप स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाव हरफे इस्तिनाफिया, मिन हरफे जर, अन्नासी इसमें मजरूर, ठीक हो गया, ये जार मजरूर हो गया। और इसको आप क्या बनाएंगी? जार मजरूर से जुमला शुरू हो रहा है, तो इसको आप क्या बनाएंगी? खबर मुकद्दम। वेरी गुड। कायम मुकाम खबर मुकद्दम, क्योंकि यहाँ पे असल खबर जो है ना, वो जी। जो एक्चुअल खबर थी वो महजूफ है। आगे आ जाए मन पे। मन इसमें मौसूल, ठीक। यकूलू फेले मुजारे, हम्म। बाब नून से काफ वाव लम इसका मादा है, हुआ फाइल। वेरी गुड। आगे आमन्ना, आमना फेले माजी, हमजा मीम नून इसका मादा है। ठीक। आगे, नहनु फाइल, और ये कौन से बाब से होगा? बाब इफ़ाल से। वेरी गुड, ये बाब इफ़ाल से है। अब यहाँ पे ये 2 हमजा है, चूंकि ये मैंने जब जुज अम्मा करवाया था तो उसमें काफी मैंने किया था, इसलिए मैंने इसकी वो जो मैं बताती हूँ कि फेल कैसे बना, इसलिए इसमें नहीं बताया, क्योंकि जुज अम्मा में ऑलरेडी ये काफी बार मैंने समझा चुकी हूँ। ये वाला हमजा और बाब इफ़ाल का हमजा, जब 2 हमजा इकट्ठे आ जाए तो अब इस वजह से ये इसके ऊपर जो मद लगी हुई है वो इस वजह से लगी हुई है। ये जो मद है वो उस वजह से, क्योंकि उस पे 2 हमजा जब इकट्ठे हो जाएं तो तब ऐसी सूरत हाल पैदा होती है। और नहनु फाइल आप माशाल्लाह बता चुकी हैं। आगे बिल्लाही, जर मजरूर, ठीक। वाव हरफ अतफ, आगे बा हरफ जर, बिलयौमिल आखिरी, ये हुआ मुरक्कब तौसीफी होकर मजरूर। बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो अब आगे होके मजरूर, और फिर इसमें क्या बनेगा? ये पूरा का पूरा मैं क्या कहने लगी थी, ये पूरा क्या बनेगा बीच में जो हरफ अतफ है उसकी वजह से? हरफ अतफ ये मातूफ बनेगा, और मातूफ और बिल्लाही जो है ये मातूफ इलैह बनेगा, और मातूफ हरफ अतफ अपने मातूफ इलैह और मातूफ से मिलकर ये मुतल्लिक़ फेल बनेगा, यानी आमन्ना के। एक मिनट, ये स्लाइड दोबारा स्टार्ट हो रही है तो मैं इसको जरा, मातूफ इलैह और मातूफ ये मिलकर मुतल्लिक़ फेल, मफऊल बने, सॉरी नहीं मुतालिक मफऊल बनेगा। सॉरी। नहीं बिल्कुल ठीक है आपने, ये वो बनेगा, मुतालिक ही बनेगा, मुतालिक बनेगा, बिल्कुल ठीक। और फिर जुमला, ये अमन्ना फेल अपने फाइल और मुतालिक से मिलकर ये पूरा जुमला ये फेलिया बनेगा होकर मफऊल बनेगा, ये पूरा मफूल बनेगा, बिल्कुल ठीक। और किस चीज के लिए मफूल बनेगा? यकूलू। यकूलू फेल के लिए। और ये जो फेल यकूलू का जो मफूल होता है उसे मकूला भी कहते हैं, ठीक है? मकूला कह ले, मफूल कह ले, दोनों तरह से बिल्कुल ठीक है। ये पूरा जुमला फिलिया मफूल बना या मकूला। मैंने इस बार मैंने सोचा कि जो सूरत बकरा में होगा मैं मफूल के साथ मकूला भी लिख दिया करूंगी ताकि पूरी बात क्लियर हो जाए, क्योंकि बात सिस्टर समझती है मकूला कोई और चीज है, मफूल कोई और चीज है, तो ये एक ही चीज होती है। आप चाहे इसको मकूला कहें, मफूल कहें। मफूल इसलिए इजी होता है क्योंकि हमें पता फेल है, उसका एक फाइल ढूंढना है, एक मफूल ढूंढना है। तो मकूला के चक्कर में इसलिए मैं जब जुज़ अम्मा करवाया था या सूरत मुल्क करवाई थी तो उसमें मैंने मकूला नहीं लिखती थी, क्योंकि मुझे ये था कि आप सबको ये पता है कि मकूला मफूल ही होता है। तो लेकिन इस बार मैं दोनों चीजें लिख रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। तो अब ये यकूलू फेल अपने फाइल और मफूल से मिलकर, ये कौन सा जुमला बना? ये सिला बनेगा। पहले जुमला फेलिया बनेगा और ये पूरा जुमला फेलिया सिला बनेगा, बिल्कुल ठीक। अब इससे मौसूल अपने सिला से मिलकर क्या बनेगा? मुब्तदा मुअख्खर। मुब्तदा मुअख्खर, वेरी गुड। और खबर मुकद्दम अपने मुब्तदा मुअख्खर से मिलकर क्या जुमला बनेगा? जुमला इस्मिया।
जुमला इस्मिया, वेरी गुड, तर्जुमा करें। वमिनन नासी मन यकूलू, और लोगों में से जो कहते हैं, आमन्ना हम ईमान ले आए, बिल्लाही अल्लाह पर, वबिल यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर। बिल्कुल ठीक। अब ये वो उन मुनाफिकीन की बात हो रही है जो ये कहते हैं कि हम तो ईमान लाए हैं अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर। तो ये अगला हिस्सा भी छोटा सा, इसको आप कवर कर दें। वाव हालिया, ठीक, परफेक्ट, माँ इसमें नाफिया, बिल्कुल ठीक। इसम नहीं कहेंगे, इसको हर्फ कहेंगे। हर्फ नाफिया, माँ नफी सिर्फ कहते हैं, यानी ये एक माँ हर्फ है, ये इसम जी। नहीं है। हम इसमु माँ, ठीक हो गया, बा जायदा, बिल्कुल ठीक, मुमिनीना, खबरुमा। खबरुमा। इसको हम ये कहेंगे, ये इसम पहले जार मजरूर तो हुआ है, लेकिन उसके बाद हम जी इसको लिखेंगे कि ये लफ्ज़न बज़ाहिर ये हमें मजरूर नजर आ रहा है, लेकिन क्या है कि ये महल्लन जो है ये मंसूब ही है, ये खबरू मा ही है। ठीक है, ये मुमिनीना ही उसको कहेंगे, क्योंकि हालत नसब में भी ये मुमिनीना ही रहेगा, लेकिन ये इस वक्त हालत जर की वजह से ये मुमिनीना जो है ये जर वाली हालत नजर आ रही है। ये नसब वाली ईना के पास, क्योंकि नसब में भी ईना ही रहेगी और जर में भी ईना ही रहेगी, तो इस वक्त ईना की आवाज है ये मजरूर वाली आवाज है। ठीक है, लेकिन ये महल्लन जो है ना, ये लफ्ज़न ऐसे नजर आ रहा है, लेकिन हकीकत में ये मंसूब ही है, क्योंकि इस्मु मा जो होता है वो नसब में होता है। ठीक हो गया। अब इस्मु मा और खबरू मा मिलकर जुमला इस्मिया हालिया। तर्जुमा करें। हालांकि वो हरगिज मोमिन नहीं है। हाँ बिल्कुल, हालांकि वो हरगिज ईमान वाले नहीं है या मोमिन नहीं है, दोनों तरह से बिल्कुल ठीक है। क्योंकि अब जिस तरह ये उसका हाल इसलिए बयान किया जा रहा है कि पिछली आयत में जिस तरह बयान हुआ ना कि कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं अल्लाह पर और आखिरत पर, हालांकि वो ईमान लाने वाले नहीं है। यानी उनका हाल ये है कि वो अंदर से उन्होंने ईमान नहीं लाया हुआ, उनका हाल ये है कि वो ईमान वाले हैं नहीं, लेकिन कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं। तो ये इसलिए उनका हाल बयान हो रहा है कि उनका हाल ऐसा है कि वो ईमान वाले हैं नहीं लेकिन कहते हैं। तो इट मीन्स कि ये मुनाफिकत है, कहना कुछ और होना कुछ। तो ये मुनाफिकत जो होती है ना, मुनाफिक लोग जो हैं ये कुफार से भी ज्यादा इनके लिए सख्त, इनकी वाइद है कि ये जहन्नुम में सबसे निचले हिस्से में होंगे, सबसे निचले हिस्से में। क्योंकि जो कुफार है ना वो तो चलो ओपनली दावा करते ना, इनकार कर दिया तो खुल्लम खुला इनकार किया, उन्होंने कुछ छुपाया नहीं। तो ये जो मुनाफिक होते हैं ये मुंह पे कुछ और पीछे कुछ, मतलब मुंह पे जाके मुसलमानों को कहना कि जी हम ईमान लाए, हालांकि वो ईमान नहीं लाए होते। तो वो अपने ज़ों में आगे जिस इसी अब जो अगली आयत आएगी उसमें ये समझ रहे होते हैं कि जी हम इनको धोखा दे रहे हैं कुछ ऐसा। लेकिन चले अगली आयत शुरू करते, फिर इंशाल्लाह इस पे डिस्कस भी कर लेंगे थोड़ा सा। आयत नंबर सॉरी मैं फिर बोलने लगी थी, रोल नंबर 12 आ जाए। आयत नंबर 9 के भी हम 2 हिस्से कर लेते हैं इंशाल्लाह। वालेकुम सलाम। जी सिस्टर राबिया स्टार्ट करें। युकादिऊनल्लाह, युकादिऊना पहले मजारी है, खा दाल ऐन इसका मादा है, और खा पर चूंकि खड़ी जबर लगी इसलिए बाबे मुफाइला है, और इसका फाइल है। माशाल्लाह, आगे अल्लाह मफऊल है, ठीक है। और ये इतना हिस्सा जुमला फेलिया बन गया। अच्छा, अब आगे क्या होगा? फिर वल्लजीना, तो वाओ अतफ हो गया, अल्लजीना इसमें मौसूल है। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्टॉप कराऊंगी। अब वाओ हर्फ अतफ था, तो ये अल्लाह लफ्जुल जलाला क्या बनेगा हर्फ अतफ के लिए? मातूफ अलैह। हाँ ठीक है, तो पहले मैं इसको मातूफ अलैह बना के इसको हर्फ अतफ करके अब अल्लजीना पे आते हैं। अल्लजीना क्या है? अल्लजीना इसमें मौसूल है, और आमनु फेल माजी है, हमजा मीम नून, आमना युमिनु, आमना युमिनु, ये ईमानन। कौन से बाब से हुआ? ये बाबे ज़ुआत से। देखिए जब आपको ये हमजा के ऊपर ये जो ये मद नजर आ रही है ना, जी ये नजर आ रही है या खड़ी जबर? बाज अच्छा, ये तो बाबे इफ़ाल हुआ।
हाँ बाबी फाल हुआ, ठीक है। बास किसी बाबी मुसहफ में हो फाल। सकता है आपको खड़ी जबर नजर आए, तो खड़ी जबर आ जाए नजर या फिर ये मद नजर आ जाए, दोनों ही सूरतों में इट मीन्स कि यहाँ पे दो हमजा शामिल है, और वो दो हमजा कौन से होंगे, एक मादे का और एक बाब इफ़आल में जो आता है उस वजह से, ठीक। तो अब आगे इसको अब ये अल्लज़ीना का सिला बन गया। एक मिनट, अगले किसी सेशन में इंशाल्लाह जब ये आमना जो इस बाब फाल से आएगा तो मैं उसकी वो पूरी वो भी बता दूंगी इंशाल्लाह, ताकि आप लोग की रिवीजन हो जाए। तो ये कौन सा इसमें फाइल कौन सा होगा, फाइल इसमें हुम है, हम फाइल है, बिल्कुल ठीक। हुम अब ये फाइल। पूरा आमनु और फेल क्या बनेगा अल्लज़ीना के लिए, आमनु फेल अल्लज़ीना के लिए सिला बनेगा, और ये सिला बन के अल्लज़ीना आमनु इसके लिए ये जो मातूफ पहले था इसका ये मातूफ बन जाएगा। वेरी गुड। अच्छा यहाँ पे मैं ये पूछूंगी आमनु में जो हम फाइल है ये कहाँ जा रहा है, आमनु में हुम पर इस पर ईमान लाएंगे। इसके पीछे ये जो ये मौसूल अल्लज़ीना की तरफ, जी जी ठीक है, यानी कि इनके अंदर वही जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ मुताबिकत चल रही है, ठीक है। अच्छा अब बताएं कि यहाँ पे मातूफ अलैह अपने मातूफ से मिलकर अब युखादिऊना के लिए क्या बनेगा, युखादिऊना के लिए ये मफूल बन जाएगा। हाँ अब ये पूरा हिस्सा मफूल बनेगा, सिर्फ अल्लाह लफ्जुल जलाला मफूल नहीं है, बल्कि क्योंकि वो मातूफ अलैह है तो वो अपने मातूफ को भी साथ लेके चलेगा, तो पूरा जो मुरक्कब अतफी है इस वक्त ये पूरा का पूरा मफूल है। तो अब ये अब युखादिऊना फेल अपने फाइल मफूल से मिलकर कौन सा जुमला हुआ, जुमला फेलिया। जी बिल्कुल ठीक, अब तर्जुमा करें। युखादिऊना वो धोखा देते हैं अल्लाह को और उन लोगों को जो ईमान लाए। अच्छा यहाँ पे मैं ये बताती चलूं कि बाब मुफाला से है ना, तो इसके अंदर ये चीज होगी कि वो धोखा देने की कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं, क्योंकि बाब मुफाला में यही है कि वो अपने ज़ोम में वो समझ रहे हैं, यानी कि जो मुनाफिक लोग हैं वो ये समझ रहे हैं कि हम धोखा दे रहे हैं। और यहाँ पे ये डायरेक्ट ये नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को धोखा दिया जा रहा है, यहाँ पे ये था रसूलुल्लाही, रसूलुल्लाह के ऊपर जबर थी, यानी अल्लाह के रसूल को, तो रसूल का लफ्ज जो था ना वो मफूल की वजह से जबर में था, नस्ब में है, तो अल्लाह के रसूल को और उनको जो ईमान लाए, तो यहाँ पे वो मुदाफ जो है ना वो डिलीटेड है तरकीब के मुताबिक लोग जो उलमा बताते हैं। तो मतलब ये है कि नहीं वो ये समझते हैं कि हम अल्लाह के रसूल को धोखा दे रहे हैं, यानी हम उन्हें जाके कह रहे हैं हम तो ईमान लाए हैं, और ईमान वालों से भी जब मिल रहे हैं तो हम उन्हें कहते हैं हम ईमान लाए हैं, और वो बीच में से ही वो अपने अपने ज़ोम में अपने अंदर ये समझते हैं कि हम तो इन्हें धोखा दे रहे हैं, हालांकि हम ईमान ही लाए, लेकिन हम इनको कह रहे हैं कि हम ईमान लाए हैं। तो उन्हें क्या पता कि अल्लाह तो दिलों के भेद को भी जानता है, अल्लाह तो सबको जानता है कि कौन इंसान उसके दिल में क्या छुपा हुआ है। तो इसके तर्जुमे को मैं कंप्लीट करती हूँ, और वो धोखा देने की कोशिश करते हैं अल्लाह को और उन्हें जो ईमान लाए, अल्लाह को मतलब अल्लाह के रसूल को और उन्हें जो ईमान लाए। अब इसको कंप्लीट करें जी सिस्टर राबिया। यहाँ पे इसको भी हम जो है ना हालिया मानेंगे, जा सकता है और अतफ भी, अतफ भी कह सकते हैं, अगर आप अतफ बनाएंगी तो फिर आप और करके तर्जुमा कीजिएगा, हालिया बनाएंगी तो फिर उसको हाल के लिहाज से हालांकि करके आप, सही है क्योंकि उनका हाल ही बयान किया गया है के लिहाज से। जी यानी वो इस हाल में धोखा देते हैं, उन्हें लगता है कि हम धोखा दे रहे हैं लेकिन वो इस हाल में होते हैं, वो जो हाल होगा वो आगे इसमें आएगा इंशाल्लाह। तो माँ को बताएं आगे क्या है, माँ हरफे नफी है क्योंकि इसके आगे इल्ला आ रहा है, तो जब इल्ला आता है तो वो जो आगे फेल होता है उसकी वो नफी करता है। बिल्कुल तो यहाँ पे इसका मतलब है इस माँ को आप आसानी से पहचान कर सकती हैं कि ये माँ मौसूला या माँ मस्दरिया, ऐसे नहीं है, ये माँ नफी ही है, इल्ला की वजह से हमें पहचान हो गया, ठीक हो गया। यखदाउना फेल मजारी है, खा दाल ऐन इसका मादा है और ये बाबे फा से है। वेरी गुड। हुम इसमें फाइल है, हुम फाइल है जी। और फिर इसके आगे आ रहा है इल्ला, इल्ला हर्फे इस्तिस्ना है और ये यहाँ पे ये हसर के इस्तेमाल हुआ है जी, हसर के लिए आया है, इस्तिस्ना नहीं करेगा, ये किसी को वो निकालेगा नहीं, ठीक है, सिर्फ हसर के लिए है।
आगे अनफुसहुम मुरक्कब इजाफी बन के मफूल हो रहा है। वेरी गुड। और ये मफूल आपने कैसे डिक्लेयर किया कि ये मफूल है, कैसे आपको निशानी मिली? ये अनफुसा लिखा है ना, सीन के ऊपर जो जबर है वहां से पता चला कि ये हाँ। हालत नसब में है, इसलिए क्योंकि मफूल बन रहा है। ठीक हो गया। अब इतना हिस्सा ये अभी आगे वाव अतफ हो गया। चले आगे माँ पे चलते हैं। हो गया। और माँ नफी है। यशकुरूना फिर फेले मजारे है, शीन ऐन रा बाबे नून से। और इसमें भी फायल हुम है। ठीक। और ये जुमला हालिया बन जाएगा, जुमला इस्तिनाफिया होकर के जुमला हालिया। अच्छा, ये जो पहला वाला हिस्सा था हरफ अतफ से पहले वाला हिस्सा, जी। तो ये पूरा जुमला फेलिया होके ये मातूफ, ये भी जुमला, अब आगे पीछे दोनों जुमला फेलिया हैं। ठीक है, इस तरह से मैंने क्लियर कर दिया आपको कि हरफ अतफ है, पहले भी जुमला फेलिया आया, बाद में भी जुमला फेलिया। तो पहले वाला जुमले फेलिया को आप क्या बनाएंगी? ये वाव के बाद वाले, पहले वाले को यखदाऊना वाले को इसको जो मातूफ अलई हरफ अतफ है ना? मातूफ लय, अच्छा हाँ हरफ अतफ है जी, मातूफ लय। और ये बन जाएगा मा यशउरून मातूफ। अब ये पूरा का पूरा जो है मातूफ अलई अपने मातूफ से मिलके हाल हो जाएगा, पीछे जो हुम की ज़मीर थी उसके ऊपर। तो उसमें अब इसका तर्जुमा करें। इसका तर्जुमा वमा यखदाऊना, हालांकि वो धोखा देते हैं, हालांकि वो धोखा नहीं देते, माँ भी है ना, माँ हरफ नफी। हालांकि वो धोखा नहीं देते, इल्ला मगर अनफुसहुम अपने आप को, व मा यशरून और नहीं वो शऊर रखते। तो यानी कि वो समझते हैं कि जी हम तो धोखा दे रहे हैं, हालांकि वो धोखा नहीं देते मगर सिर्फ अपने ही नफ्सों को। यहाँ पे जो अगर हम माँ को भी निकाल दें और इल्ला को भी निकाल दें, जस्ट सपोज कि ये दोनों चीजें अभी दोनों हर्फ नहीं है, अगर आप इस तरह से करें यखदाऊना अनफुसहुम, वो धोखा देते हैं अपने नफ्स को, लेकिन इसके अंदर हम एक, अभी ये नॉर्मल सा लगा ना कि वो धोखा देते हैं अपने आप को, अपनी जात को, अपने नफ्स को, एक आम सी बात लगी। लेकिन इसके अंदर हम जरा एक ताकीद पैदा करें, एक जोर पैदा करें कि वो सिर्फ अपने आप को ही धोखा देते हैं, वो और किसी को धोखा नहीं देते मगर सिर्फ अपने नफ्स को ही। मतलब वो ये समझ रहे हैं कि वो दूसरों को धोखा दे रहे हैं, लेकिन वो दूसरों को नहीं, खुद को ही धोखा दे रहे हैं। तो ये जो जोर पैदा हुआ है इस माँ और इल्ला के कॉम्बिनेशन की वजह से, कि जब माँ और इल्ला इकट्ठे आते हैं तो उसमें एक तो ये कि माँ ये नफी का हो जाता है, और दूसरा उसके अंदर एक ताकीद आ जाती है, एक जोर पैदा हो जाता है उस जुमले में जब हम तर्जुमा करते हैं कि वो और कुछ नहीं, किसी को और को धोखा नहीं दे रहे, अपने आप को ही दे रहे हैं। लेकिन उन्हें इस चीज का शऊर नहीं है, उन्हें इस चीज का पता नहीं है कि वो धोखा असल में दे किसको रहे हैं। अपनी ज़ो में तो ये समझ रहे हैं कि हम जी ईमान वालों को धोखा दे रहे हैं, हालांकि वो खुद ही अपने आप को धोखे में मुब्तला किए हुए हैं। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आयत नंबर 9 कंप्लीट हुई। आयत नंबर 10 के लिए आ जाएं रोल नंबर 13। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फी कुलूबिहिम मरज़ुन, फी हर्फ जर, कुलूबिहिम मज़ाफ मुज़ाफ इलैह, ये कुलूब जमा मुकस्सर है और ये मजरूर बन गया हर्फ जर फी के लिए। और कायम मुकाम खबर आपने मुदाफ बोले ना, कुलूब जमा मुकस्सर का क्या बोला आपने? मुदाफ और मुज़ाफ इलैह मिलकर ना ये मजरूर हो गया। ठीक हो गया। कुलूब जमा मुकस्सर, ये कायम मुकाम खबर मुकद्दम बन गए। मरदुन ये मुब्तदा मुअख्खर नकरा है, ये तो ये इसम मुब्तदा मुअख्खर हो गया। अब ये पूरा क्या बना? अच्छा अभी आगे हरफ अतफ पे आ जाते हैं। हरफ अतफ फा जो है हरफ अतफ है, आगे आ जाए ज़ादा पे। ज़ादा हुम फेल माजी है और हुम मफऊल है। ये ज़ादा ज़ाद अलिफ दाल अलिफ जो कि कभी भी मादे का अर्थ नहीं हो सकता, हमजा होता है। हाँ, ये अजवफ का कायदा यहाँ पर आता है, तो उससे या को अलिफ से चेंज कर दिया गया क्योंकि मा कबल ज़बर थी, इस वजह से।
ज़्यादा बिल्कुल ठीक, यज़ीद। ये था ज़यदा। अब यहाँ पे ये जो ये 3 हर्फ लिखे हुए हैं, इन तीनों के ऊपर अगर हम ज़बर डाल दें, ज़यदा, तो रूल है अजवाब का कि जब हर्फ़े इल्लत मुतहर्रिक हो और उससे पिछले हर्फ पर ज़बर हो, तो वो जो हर्फ़े इल्लत है अलिफ में बदल जाएगा। तो ये या जो है अलिफ में बदल गया। तो जिसका माशाल्लाह आप ऑलरेडी बता चुकी हुई हैं कि अलिफ कभी भी रूट लेटर नहीं होता, कभी भी मादे का हर्फ नहीं होता। तो जब आपको अलिफ नजर आए तो इसके पीछे जो है ना, या तो वाव होगा मतलब रूट लेटर मादे का हर्फ, या फिर या होगा। तो यहाँ पे या है। और ये कौन से बाब से होगा? ये ज़्यादा यज़ीद बाब दौद, ज़्यादा यजीदु, ज़रबा यदरिबु। ठीक हो गया। और इसके अंदर जो है ये जो साथ में अटैच है हम, मफूल है इसका, अल्लाहु ये मरफू है इसलिए ये इसका फाइल है। वेरी गुड। और मरज़न यानी ये या तो इसे मफूल सानी समझा जाता है या तमयीज़। ये बिल्कुल ठीक है आपने। बीमारी इस तरह हम तमयीज़ समझेंगे तो बलहाज बीमारी हम इसका तर्जुमा कुछ इस तरह से करेंगे। यहाँ पे ये मेरी अगर एनिमेशन में मफूल होगा तो एक बीमारी। हाँ बिल्कुल ठीक है। या तो आप इसको तमयीज बना लें। आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है इसलिए मैं रिपीट कर देती हूँ। मारादन जो है या तो तमयीज है या फिर मफूल सानी है। दोनों तरकीब ठीक है। जो मैं तरकीब की बुक्स चेक कर रही थी उनमें कुछ ने मफूल सानी बनाया है, कुछ ने तमयीज बनाया है। तो दोनों तरह से बिल्कुल ठीक है। जिसको तमयीज थोड़ा मुश्किल लगता है वो मफूल सानी बना दे, उनके लिए ईजी है ये चीज। तो अभी मेरा चूंकि एनिमेशन में ये चीज स्टार्ट हुई है तो मैं इसको कवर कर लेती हूँ। ये जुमला इस्मिया होके अब वहां पे अच्छा वो आ चुका है तमयीज और मफूल। तो अब ये पहले वाला जो जुमला इस्मिया है, फी कुलूबिही मरादून, ये क्या बना हर्फ अतफ के लिए? ये हर्फ अतफ के लिए मातूफ अलैह बन गया और दूसरा मातूफ बन गया। पहले वाला जो मातूफ अलैह है वो जुमला इस्मिया, और जो मातूफ बन रहा है वो है जुमला फेलिया। जुमला फेलिया है जी बिल्कुल। कि जुमले का अतफ जुमले के ऊपर हो रहा है। ठीक हो गया। अब इसका तर्जुमा करें। उनके दिलों में बीमारी है, या तो हम एक बीमारी है या फिर उनके दिलों में बीमारी है। बीमारी ये नफाक है जिसे हम यानी ये मर्ज जो है ये नफाक का मर्ज है। बिल्कुल ठीक। पस बढ़ा दिया फज़ादहुम, पस बढ़ा दिया उनको अल्लाह ने। बलहाज़े बीमारी अगर हम तमहीज़ करेंगे या एक बीमारी में अगर मफूल बनाए तो बढ़ा दिया अल्लाह ने उनको बीमारी में, बीमारी में, उस मुनाफिकत की बीमारी में, नफाक उसी मुनाफिकत की बीमारी में अल्लाह ने उन्हें मजीद बढ़ा दिया। ठीक हो गया। क्योंकि अगर हम मफूल बनाते हैं तो इट मींस अल्लाह ने बढ़ा दिया। तो अब ये होता है कि किसको बढ़ाया, जिसको बढ़ाया जा रहा है उसको मफूल बनाया जा सकता है। एक चीज ये है कि अल्लाह ने बढ़ा दिया तो किस लिहाज से बढ़ाया, किस चीज में बढ़ाया, तो उसको भी तमयीज के लिहाज से किया जाएगा। तो कहा जाएगा कि अल्लाह ने उन्हें बढ़ा दिया उसी मर्ज के लिहाज, उसी मर्ज में मुब्तला करके उसको मजीद बढ़ा दिया। तो ठीक हो गया। इसका अगला हिस्सा जो है इसको आप कंप्लीट कर दें पूरा। जी स्टार्ट करें। वाव अर्फे अतफ है, लहुम अगेन जार मजरूर और ये कायम मुकाम खबर मुकद्दम बन गया। ठीक। ये और अज़ाबुन अलीमुन इसम नकरा मौसूफ और अलीमुन इसकी सिफ़, ये मुब्तदा मुअख्खर। ये अगेन फ़ाइलुन के वजन पर है लेकिन इस्मुल मफ़ऊल के मानी में जाएगा, इस्मुल फ़ाइल के मानी में ये नहीं जाएगा। बिल्कुल इस्मुल मफ़ऊल के माने में जाएगा। दर्द दिया हुआ, दर्दनाक, मतलब ऐसा होगा, दर्दनाक देने वाला नहीं, दर्द दिया हुआ, अज़ाब जो कि दर्दनाक है यानी कि। और ठीक। ये जुमला इसमें अगेन बन गया। ये बा आगे क्या है? बा जो है ये सबबिया है। बा हर्फ जर सबबिया, बिल्कुल ठीक। और माँ जो है ये मस्दरिया है जो फेल को मस्दर के मानी में लेकर जाता है। अच्छा, यहाँ पे ना इस वाले हिस्से की ना दो तरह से तरकीब करूंगी मैं। एक तरकीब इसी हिस्से में होगी और इसी को जो माँ मस्दरिया आप बता रही है ना वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में इंशाल्लाह उसका करूंगी। यहाँ पे इसको माँ मौसूला के लिहाज से हम इसको लेके चलते हैं। ठीक है। यहाँ पे भी ये कहूंगी कि दो राय हैं। इस मौसूला भी इसको बनाया गया है, कुछ ने इसको माँ मस्दरिया बनाया है। अगर मौसूला होगा तो ये इस्म के तौर पे चल रहा है, मस्दरिया होगा तो वो एक हर्फ बनेगा, माने को मस्दर के मानों में ले जाएगा और अगले जुमले को एक ही मुफरद जुमला बना देगा। तो अभी हम इसे मौसूल के लिहाज से लेके चलते हैं।
इंशाल्लाह। तो कानू की तरफ आ जाए। कानू यकदिबून, ये माजी है, फेल माजी है। कानू हम फाइल है इसमें। ये अगर मुजारे पे आता है तो माजी इस्तिमरारी इससे कहा जाता है। बिल्कुल यानी ठीक। रूट लेटर्स क्या है ये और बाब? कज़बा कज़बा नहीं, यकदिबू, कानू अभी कंप्लीट करें। कानू के रूट लेटर्स और हम फाइल है। ये कानू, काफ वाव नून। किस तरह से करूं मैं? काफ अलिफ, काना यकून, कवाना यकून। हाँ, ये अलिफ है ना, तो अलिफ इसमें वही आप जैसे आप ऑलरेडी बता चुकी हैं कि अलिफ कभी भी मादे का हर्फ नहीं होता, ठीक है। तो इसके पीछे या तो वाव होगा या तो वो वाव है, ठीक है। काफ वाव नून, कवाना यकूनु, तो वो भी काना यकूनु बना रूल के मुताबिक। अच्छा, अब इसके अंदर आप हम क्या है इसमें? नून से, और हम इसमें फाइल है। इसके अंदर इस्म कानू है। यकज़िबूना की तरफ आ जाए। इसमो कानू है, हम जो है वो इसमो कानू है। सॉरी, यकज़िबू जो है ये कज़ाबा यकज़िबू, ज़रबा यज़रिबू के वजन पर है। और इसमें हम जो है अगेन वो इसका फाइल है। तो ये इसमो और ये खबरू कानू हो गया। ये पूरा जुमला फेलिया खबरू काना हो गया। अब इस्म काना अपनी खबर काना से मिलकर माँ इस्म मौसूल के लिए क्या बना? सिला बन गया, सिला बन गया। ये पूरा जुमला फेलिया नाकिस होकर ये बन गया सिला। और इस्म मौसूल अपने सिला से मिलके बा हरफे जर के लिए क्या बना? मजरूर हो गया। ये सारा बात फिजार के लिए मजरूर हो गया। और जार मजरूर मिल के ये पूरा मुतालिक बना अलीमुन के लिए। अलीमुन के लिए, बिल्कुल। यानी जो सिफत थी उसका मुतालिक है ये, क्योंकि ये मुशब जो मुशब्बह इस्म होते हैं, ये जो फाइल के वजन पे जो होते हैं वो उनके मुतालिक बनाया जा सकता है मुरक्कब जारी को। तो ये उसके मुतालिक है। अब इसलिए ये मुब्तदा का, क्योंकि फिर ये जुज़ बन जाएगा मुतालिक, मुब्तदा मुअख्खर इसके साथ, मतलब इसका लिंक जुड़ रहा है, अब बन रहा है अपना। कायम मुकाम खबर मुकद्दम अपने मुब्तदा मुअख्खर और उसके अलीमुन के मुतालिक, ये तीनों मिलकर अब ये पूरा जुमला इसमें कंप्लीट हुआ। तर्जुमा करें। वलहुम, और उन्हीं के लिए अज़ाबुन अलीमुन, दर्दनाक, एक दर्दनाक अज़ाब है। या ऐसा दर्दनाक अज़ाब है, ऐसा अज़ाब है जो कि दर्दनाक है, या दर्दनाक अज़ाब। और उन्हीं के लिए जोर इसलिए दिया क्योंकि खबर मुकद्दम हुई है, तो इसमें एक जोर दिया जाएगा तर्जुमे में। उनके लिए नहीं, उन्हीं के लिए। दैट्स गुड, आपने सही किया। आगे बस सबब, इस वजह से कानू थे वो, बस बाब इसके, या इस वजह से कानू थे वो यकज़िबून, झूठ बोलते, यानी उनके झूठ। अच्छा, अभी आपने जो तर्जुमा किया है ना, आपने माँ मस्दरिया के हिसाब से किया है। अब इसको माँ मौसूला पे मैं इसका फर्क अभी बताना चाहती हूँ कि माँ मौसूला होगा तो आप तर्जुमा इस तरह करेंगी कि बस सबब इसके जो झूठ वो बोला करते थे कि मतलब कानून की वजह से, और झूठ बोला करते थे, ये यकज़िबूना झूठ बोलना। तो जो झूठ वो बोला करते थे उसके सबब से उन्हें, उसकी वजह से उन्हें दर्दनाक अजाब मिलेगा, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। इसी चीज को अगर हम यहाँ पे, ये बाकी सब एग्जैक्ट वही है, बस ये जो माँ है, देखिए ये जगह खाली है, तो अब इसको हम माँ मस्दरिया बनाते हैं। माँ मस्दरिया का भी सिला होता है, जिस माँ मौसूला का सिला होता है उसी तरह माँ मस्दरिया का भी सिला होता है। लेकिन फर्क क्या है कि ये हर्फ है वो इस्म था, और ये जो हर्फ मस्दरिया होता है ये आगे पूरे जुमले को एक मुफरद माना में ले लेगा। अब वो किस तरह से इसका तर्जुमा अब हम करेंगे कि उन्हीं के लिए दर्दनाक अजाब है, इतने हिस्से को तो हम वैसे ही रखेंगे। बस सबब उनके झूठ बोलने के। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने तर्जुमा किया है वो मजदर के हिसाब से किया और पूरे जुमले को एक ही में किया है कन्वर्ट। अब मैं इस कानू को अलग से नहीं लेकर आई, ठीक है। जो पीछे था, पिछली उसमें था कि बसबब इसके जो झूठ वो बोला करते थे, तो मैंने कानू को भी मेंशन किया और यकज़िबूना को भी मेंशन किया। अब यहाँ पे कानू और यकज़िबूना एक ही जुमला बन गया है, उसको हमने इकट्ठा ही मिक्स करके हमने एक मसदर बनाना है। का मुसलसल झूठ बोलना, मुसलसल झूठ बोलना, क्योंकि ये मुनाफिक होते हैं, इनकी खसलत होती है कि वो बात बात पे झूठ बोलते हैं।
کیونکہ ان کو کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے ان کو ان کے نفاق اسی بیماری میں بڑھا دیا کیونکہ وہ اگر منافقت میں رہیں گے تو وہ منافقت میں ہی رہتے رہیں گے اور وہ جھوٹ ہی بولتے رہیں گے. تو یہ ایک فرق ہوگا کہ مصدر ہوگا تو آپ اس کو مصدر کے معنوں میں لے جائیں گے ٹرانسلیشن میں. جھوٹ بولنا، یہ بولنا کیا ہے؟ مصدر کے معنی لے گیا ہے. جھوٹ بولا کرتے تھے تو یہ پراپر پھر اب ایک جملہ فعلیہ ناقص بنتا ہے جس میں کانو کا بھی ذکر میں نے کیا اور یکذبون کا بھی ترجمہ کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ اس موصول کو لے کے پھر میں چلی، اور اگر مصدر کو لے کے چلوں گی تو پھر وہ مصدر میں اس کے معنی چلے جائیں گے. تو یہ تھوڑا سا ٹرانسلیشن کا فرق ہوگا اگر آپ ماں کو مصدر کے معنی میں لے کے جاتے ہیں اور اگر ماں موصولہ کو لے کے جاتے ہیں. تو دونوں طرح سے ٹھیک ہے. اب یہ ڈیپینڈ ہے آپ کی پرائرٹی پر. آج کی ماشاءاللہ بہترین کیا سب سسٹرز نے آج کا تھوڑا سا ریکیپ دیکھ لیتے ہیں. آیت نمبر 6 میں کفار اور جو حق منکرین حق ہیں، جو حق کا انکار کرنے والے ہیں، ان کا ہے کہ ان کا ذکر ہے کہ کفار اور منکرین جو ہیں وہ نصیحت قبول کرنے کی طرف ہرگز توجہ نہیں دیں گے. ان کا نصیحت قبول کرنا پاسبل ہی نہیں ہے، چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا چاہے آپ انہیں نہ ڈرائیں، وہ نصیحت قبول نہیں کریں گے. ٹھیک، آیت نمبر 6 میں کفار کا ذکر ہوا. آیت نمبر 7 میں بھی کفار ہی کا ذکر ہے، یعنی منکرین حق. کفار منکرین حق ایک ہی بات ہے کہ منکرین حق کے دلوں پر اللہ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے، ان کے لیے ایک بڑے عذاب کی وعید ہے. ٹھیک ہے، آیت نمبر 7 میں یہ ذکر تھا. آیت نمبر 8 میں منافقین کا ذکر ہے کہ وہ منافقین کیا ہیں کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں. منافقین کیا کرتے ہیں؟ اللہ پہ اور یوم آخرت پر ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں. اور آیت نمبر 9 میں ہے کہ منافقین کا یہ تصور ہے کہ وہ اللہ کے رسول اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، جبکہ وہ اپنی ذات کو ہی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں یا دھوکے میں مبتلا کیے ہوتے ہیں. اور آیت نمبر 10 میں ہے کہ منافقت ایسی بیماری ہے جو بڑھتی ہی رہتی ہے اور منافقین جھوٹ پر جھوٹ بولنے کے عادی ہو جاتے ہیں، اور اسی جھوٹ یعنی اسی منافقت کے سبب ان کے لیے دردناک عذاب کی وعید. تو یعنی کہ یہ ان کی منافقت کا ایسا ان کا روگ، ایسا مرض ان کو لگتا ہے جس کی بنا پر جس بسبب ان کے یہ بات سببیہ تھا نا، اس کی سبب سے ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. تو یہ آیت نمبر 6 سے لے کے 10 تک کا ایک چھوٹا سا انالیسس ترجمے کے لحاظ سے. الحمدللہ یہاں پہ ہماری 10 آیات کمپلیٹ ہو چکی ہیں سورۃ البقرہ کی. دعا مانگ لیتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.